و سامعین، نوید اکرم عباسی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہارون تنولی۔ آج بات کریں گے ہیلتھ کے حوالے سے۔ بکوٹ میں ہیلتھ کے حوالے سے ایک فری میڈیکل آئی کیمپ لگایا گیا۔ سلام ہے چیئرمین ویلیج کونسل اسام جمشید عباسی کو، جس نے کیونکہ یہ کہا جاتا رہا ہے کہ صوبائی حکومت کے پاس فنڈ نہیں ہے، ان کے اختیارات کچھ نہیں ہیں، اگر کچھ کرنے کا جذبہ ہو تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ وہ میڈیکل کیمپ ایک لگایا جس میں 300 تک مریض جو ہیں ان کو چیک کیا گیا، جس میں 25 سے 30 مریض جو ہیں ان کو آپریشن کے لیے ریکمینڈ کیا گیا۔ اور وہ میڈیکل کیمپ لگایا کیسے، اور وہ آئی کیمپ تھا کس جگہ سے ڈاکٹروں کو بلایا گیا تھا؟ ریکویسٹ پر مظفر آباد آزاد کشمیر سے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ نوید صاحب، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے یہاں کام نہیں ہو رہے، آپ کے نوجوانوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے، آپ کے منتخب لوگوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس دن میرے خیال میں آپ نے ملک جنید تنولی کی جو ایک بات تھی کہ جی ان کو ٹریننگ کے لیے بلائیں، آخر اسام پہ وہ بات کام کر گئی، اس نے سنی، اس نے مظفر آباد آزاد کشمیر سے ایک ٹیم ڈاکٹروں کی لائی اور وہ انہوں نے آئی کا ایک کیمپ لگایا جس میں آپ نے کافی سارے مریض آپ کے بکوٹ کے چیک کیے گئے۔ جی شکریہ ہارون تنولی صاحب، اس طرح آپ نے انٹرو میں بات کر دی ہے کہ یہ ایک فری آئی کیمپ جو تھا یہ آزاد کشمیر سے دریائے جہلم کے پل کو کراس کر کے خیبر پختونخوا ضلع آباد آباد کے تبدیلی والے حصے میں اور صوبے میں اور ہمارے اس حصے میں آیا ہے۔ یہاں پہ بنیادی مرکز سے جو بکوٹ کا انتہائی خوبصورت بلڈنگ ہے اس کو RHC کا درجہ ملنا چاہیے، مگر وہاں پہ سہولیات نہیں ہیں۔ تو وہاں پہ ولیج کونسل کے چیئرمین اسام جمشید عباسی، شمس ریاض عباسی، ان کی پوری ٹیم جو ہے جتنے مداون صاحب تھے، صاحبزادہ طیب صاحب تھے، ان سب نے جو ریکویسٹ کی الشفا آئی ٹرسٹ، جی الشفا آئی ٹرسٹ یہ اسلام آباد والا، الشفا آئی ٹرسٹ راولپنڈی میں جو لیفٹیننٹ جنرل جاندار خان صاحب کا آئی ٹرسٹ جو بہت بڑا ایک نام ہے، اس کی ایک برانچ آزاد کشمیر کے لیے انہوں نے جو دی تھی، یہ مظفر آباد میں امبور کے مقام پہ ان کا ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے، تو وہاں سے وہ ہے تو آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے، مگر وہ سہولیات جو وہ ہمارے لوگوں کو بھی دے رہے ہیں، اس سے ملکہ آزاد دریا جہلم کی اس طرف جو سرکل بکوٹ کی پٹی ہے، یہاں سے بھی اگر لوگ جاتے ہیں تو وہ انٹرٹین کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہماری ولیج کونسل کے چیئرمین اور ان کی ٹیم نے ریکویسٹ کی تھی، وہاں پہ کیمپ انچارج ہیں راجہ نعیم خان صاحب، ان کو اور ان کے آگے جو چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر شقائق حسرت صاحب جو ہے وہ اور ان کی پوری ٹیم تھی۔ انہوں نے دیکھیں درد رکھا، درد سنا اور فوری طور پر کتنے لوگوں کو وہاں ٹریٹ کیا؟ سنا ہے 300 کے قریب ہے جی، یہ بڑا اچھا جس طرح وہ ٹیم آئی، راجہ نعیم کی قیادت میں آئی، وہاں ولیج کونسل نے ان کو ارینج کر کے PHU کے اندر دیا۔ ڈاکٹر فیصل خانزادہ صاحب سے بھی اس کو بھی ہم نے کہا تھا کہ جی یہاں پہ سہولت دے دیں، آپ کا سٹاف تو نہیں ہے۔ انہوں نے ایک دن کے اندر جو تھا وہ جو کھانے کے وقفے تک جو ان کا آفیشیل ٹائم تھا اس میں 250، انہوں نے جو شیٹ بنائی تھی اس میں 250 تھے، پھر کھانے کے وقفے پہ خواتین اور مزید آگے انہوں نے اس کے بعد بھی کھانے کے بعد بھی، حالانکہ وہ کلوز کر چکے تھے، پھر بھی تقریباً 300 کے قریب ان کا فگر پہنچ گیا تھا، جس میں سے انہوں نے جو ہے نا 24 سے 30 لوگوں کو جو ہے مظفر آباد اپنے کیمپ میں بلایا، جہاں پہ ان کا امبور جو ان کا آئی کا بڑا ہاسپٹل ہے جہاں پہ وہ لینس ڈالتے ہیں، وہاں پہ باقی میڈیسن دیتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا، جس طرح ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، ان کے کیمپ انچارج سے ہو رہی تھی، انہوں نے کہا تھا جو مستحق اس پہ مریض آئیں گے ہم نہ صرف ان کا فری آف کاسٹ بلا معاوضہ آپریشن کریں گے، بلکہ ان کا کھانے کا، ان کی رہائش کا اور ان کو واپس گھر تک پہنچانے کا انتظام بہت بڑی بات ہے۔ اس کے ساتھ ایک پیغام ہے اپنا چیئرمین ولیج کونسل کا، اسے سن لیتے ہیں۔ اسام جمشید عباسی، چیئرمین بکوٹ VC3۔ آج یہاں BHU بکوٹ میں الشفا آئی ٹرسٹ کی طرف سے ایک آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس کا کیمپ انچارج ہمارے راجہ نعیم صاحب تھے۔ ان کے سٹاف کا شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے یہاں گاؤں میں آئے، ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور بہت اچھا ان کا رویہ تھا یہاں پیشنٹ کے ساتھ۔ 40 کا یہاں پہ آپریٹ انہوں نے بتایا کہ ہوگا، اور وہ بھی انشاءاللہ مظفر آباد میں فری آف کاسٹ ہوگا، اور یہاں پہ ادویات بھی فری دی گئی ہیں۔ یہ کیمپ ہماری ولیج کونسل کی ٹیم کی طرف سے مل جل کے ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم سارے ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، اور آگے بھی بکوٹ کے لیے جو بھی ہوگا ہم ایک پلیٹ فارم پہ رہ کے یہ کام کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ میرا نام ڈاکٹر شقائق حسرت ہے، میں بطور چیف میڈیکل آفیسر الشفا مظفر آباد میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ آج بکوٹ KPK کے مقام پر ہمارا ایک روزہ فری آئی کیمپ تھا۔ ہم ٹوٹل 9 بندوں کی ٹیم ہے، جس میں کیمپ سپروائزر، میڈیسن، گلاسز، آپٹومیٹرسٹ، ریفریکشنسٹ اور ڈرائیورز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم نے
नबी साहब जाना चेयरमैन ने किस दर्द भरे लहजे में कहा, क्योंकि हमारे पास कोई वसाइल नहीं है, कुछ ऐसी चीजें, हमारे पास शऊर तो है ना, हम ये चीजें आगे कर तो सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, फिर उसके साथ डॉक्टर साहब का जो मैसेज था, मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के जो डॉक्टर उस कैंप को ऑन कर रहे थे, उनका जो मैसेज है उसमें बहुत बड़ी बातें उन्होंने की हैं, और जाहिर है हमदर्द लोग दुनिया के अंदर मौजूद हैं। जी आरम तो सब जरा चेयरमैन असाम जमशेद अब्बासी बात कर रहे थे, या डॉक्टर शिकायत कसरत साहब बात कर रहे थे, तो ये विलेज काउंसिल के लेवल पे अगर इतना काम हो सकता है कि इन्होंने वहां पे पहले एक नादरा का वो फ्री कैंप लगवाया, लोगों को घर घर जाके वो शनाख्ती कार्ड तकसीम की, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस अब्टाबाद से यहाँ से टीम गई, वहां पे लोगों के कार्ड बने, यही काम है, और यही काम है। उसके बाद ये तो हमारे इंतजामिया का काम था, हमारे बड़ों का काम था, मगर ये आजाद कश्मीर से टीम उठा के अपने इलाके में लाना और इतने लोगों को अकोमोडेट, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि ये उनका जो हमारे नौजवान जो मुंतखब होकर आए हैं ना, उनका एक विजन था, उन्होंने सोचा समझा देखा कैसे कर सकते हैं, उन्होंने अपना काम लिया। क्योंकि इस मुदब्बर ये समझ सकते हैं कि मुदब्बर इंसान है, क्योंकि उसने इतना दर्द रखा, उसने ये 300 से ज्यादा 300 लोग जो थे जिनको चेकअप किया गया, जिसमें 25 से 30 आप कह रहे हैं कि जिनको ऑपरेशन के लिए रिकमेंड किया गया, उनको घर तक पहुंचाएंगे, खर्चा उनका कुछ नहीं है। इसमें किरदार किसका है? असाम जमशेद का और उसकी पूरी टीम का, और उसके साथ जो काउंसलर दूसरे मुंतखब लोग हैं उन सब का है, ये क्रेडिट जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 209 विलेज काउंसिलों के जो दीगर लोग भी हैं उनके लिए बहुत बड़ा पैगाम है इसमें। अरुण साहब, सर उस दिन हम बात कर रहे थे आपके तनावल के हवाले से, मतलब जुनैद तनोली साहब जो चेयरमैन लोअर तनावल तहसील के बने, वो जिस तरह अपनी टीम को लेके काम कर रहे थे, मैंने कहा था कि काश हमें भी वहां पे कोई मिल जाए हमारे देखें। और मुझे अब ये उम्मीद हो चली है कि हमारे जो नौजवान वहां से आए हैं, जो विलेज काउंसिल के चेयरमैन साहिबान है या यूथ काउंसिल, उनमें ये करंट और ये जज्बा बेदार होना शुरू हो गया है। देखें, अगले दिन हमने बात की, 2 दिन के बाद मैं वहां पे गया, मैंने देखा उनका जज्बा था, उनका वो मतलब इतने शौक से उन्होंने बना लिया, खिदमत समझ के अपनी जेब से पैसा खर्च करके वो सारा काम कर रहे थे। और मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि मैंने 2 दिन पहले एक पैगाम दिया था कि जुनैद साहब आए हमारे इलाके में नौजवानों के साथ। तो मैं कहता हूँ कि ये प्रोग्राम जो एक्सचेंज होने चाहिए, कि तनावल का एक तहसील का चेयरमैन अब्टाबाद का या दूसरी जगह का जो काम करने वाला है वो दूसरे इलाकों में जाए, लोगों को मोटिवेट करें, नौजवानों को मोटिवेट करें। क्रांट है हमारे इलाके में, अगर यही हमारे बड़े वहां पे करते, अगर ये बड़े वहां पे करते, हमारा अगर डीएचक्यू से यहाँ से डीएचओ साहब ये करते, मुंतखब लोग करते, ये पॉलिटिकल जो सिस्टम है ना इसमें। देखें तनोली साहब, वहां पे कोई सहूलियात नहीं है वहां पे। अगर ये आई कैंप आजाद कश्मीर वाली साइड पे लग सकता है, पूरा एक बड़ा हॉस्पिटल है, इस साइड पे क्यों नहीं लग सकता? नवीद साहब, उन्होंने सोशल सेक्टर में काम लिया, गवर्नमेंट करती है एक स्पेसिफिक में, हॉस्पिटल आपके पास बना हुआ है, इसी तरीके से तमाम हॉस्पिटल बने हुए हैं, मगर उसमें कुछ चीजें होती हैं, आई वाला शायद आपके पास है या नहीं है सरकार के लेवल पे एंड पे, मगर ये है कि जो हुआ अच्छा हुआ। शुक्रिया नबी साहब, बड़ी मेहरबानी। जी तो नाज़रीन और सामीन, जैसा कि आपने जाना कि असाम जमशेद अब्बासी ने अपनी पूरी टीम को लेकर एक मेडिकल कैंप लगाया, जिसमें 300 मरीजों को चेक किया गया, जिसमें 25 से ज़ायद जो पेशेंट थे जो ऑपरेशन के काबिल थे, जिनको मुजफ्फराबाद में ऑपरेशन जिनका किया जाएगा। इस हवाले से 209 विलेज काउंसिलों के मुंतखब लोगों से ये बहुत बड़ा एक मैसेज है, इससे वो सबक लें और अपने तौर पर भी वो इलेक्शन में आ चुके हैं, अपने अपने महलों में, अपने एरियाज में, अपनी विलेज काउंसिल की हदूद में वहाँ पर ऐसे कैंप जो हैं, मेडिकल के, हेल्थ के कैंप लगाएं, एजुकेशन के कैंप लगाएं, दीगर अच्छी जो पॉजिटिव सरगर्मी है उनको जारी और सारी रखें। ये नहीं है कि आपको हुकूमत से कुछ मिलेगा तो आप करेंगे, आपके अपने अंदर भी कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए कि जिसकी वजह से आप वो काम करें। और असाम जमशेद अब्बासी साहब, और सबसे बड़ी बात तहसील और तनावल जो चेयरमैन है जुनैद खान तनोली साहब, जिन्होंने कोई बात करें, काम नहीं हो रहा तो मुस्कुरा देते हैं, करते करते वो काम भी साथ करते हैं। इसी तरीके से उसको उस पर अमल दरामद करते हुए असाम जमशेद अब्बासी और उनकी पूरी टीम ने मुजफ्फराबाद से इतना बड़ा कैंप लगाया और इसमें लोगों को फैसिलिटेट किया। ये बनता है, तमाम लोगों का फर्ज बनता है कि हम पॉजिटिव की तरफ जाएं और अपने लोगों को सहूलियात पहुंचाएं। फिर मिलते हैं नाज़रीन सामीन किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।